غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، تفکر کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے افلا یعقلون، یعنی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ آج اگر دیکھا جائے تو دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یا تو ابو طالب کا چاہنے والا سامنے موجود ہے، یا تو وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی مخالفت کی تھی کھل کر کے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 52 ملک ہے جو کبھی ایمان کو انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ان کا ایمان ظاہر نہیں ہے۔ کعبے کا متولی ہونا اور ہے، مولود کعبہ ہونا اور ہے۔ بھائی کعبے میں پیدا ہونے والا اور ہے، اور کعبے کا خادم بننا اور ہے۔ خادم پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو بہت سی جگہوں پر لوگ خادم بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑی ضرور نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کعبے کا خادم ہونا اور ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا اور ہے، کعبے کا وارث ہونا اور ہے، کعبے کی دیکھ بھال کرنے والا اور ہے۔ جس نے کعبے کو بچا کر کے رکھا اس ذات کا نام ابو طالب ہے، اور آج جس نے اسلام کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ بھی نسل ابو طالب سے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ارشاد فرمایا انا اعطینک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کوثر عطا کیا۔ بہت مختصر بیان ہے۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے لفظ کوثر کیوں استعمال کیا؟ اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب پیغمبر اسلام کے بیٹے انتقال کر گئے تو ابو لہب آگے بڑھا، اس نے کہا کہ پیغمبر مقتول نسل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے ابو جہل نے کہا پیغمبر مقتول نسل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عاص بن وائل آگے بڑھا، اس نے کہا پیغمبر مقتول نسل ہو گئے۔ عاص بن وائل کی جرات یہ ہوئی کہ گھر گھر جا کر محلے محلے جا کر کے یہ کہتا تھا کہ اب پیغمبر کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، مشن ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغمبر پیغام لے کر کے آئے ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہے، جو آیتیں نازل ہوئی ہے، جو پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جو اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کے بارے میں بتایا، یہ جو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہے، یہ اذان ہے، پیغمبر کے انتقال کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر نے جب یہ سنا تو پیغمبر کا دل مغموم ہوا۔ اللہ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب تم مغموم نہ ہو، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ تو جو ہے نا، یعنی ہم تمہیں کوثر دیں گے۔ اور کوثر دیا اللہ نے کس کے جواب میں؟ تانا زنی کرنے والوں کے جواب میں، جو تانا دے رہے تھے کہ پیغمبر مقتول نسل ہو گئے ہیں، اب پیغمبر کا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے کہ آیا لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن باقی ہے یا نہیں ہے؟ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یا نہیں؟ اذانیں دی جا رہی ہیں یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں اسلام باقی ہے،
कुरान बाकी है, ईमान बाकी है, मुसलमान बाकी है, नमाजें बाकी है। यानी कल भी पैगंबर का मिशन जिंदा था, आज भी पैगंबर का मिशन जिंदा है। लेकिन जिसने ताना दिया था कि आप मतून नस्ल है, उसकी नस्ल खत्म हो गई, पैगंबर की नस्ल आज भी बाकी है। भाई पैगंबर की नस्ल आज भी बाकी है। अगर आपको देखना है तो आप कहीं मत जाइए, सिर्फ अरबईन को देख लीजिए, यानी अरबईन में आ जाइए, आपको कभी मिलेगा 1 लाख का मजमा, 10 लाख का मजमा, 20 लाख का मजमा, 1 करोड़ का मजमा, 10 करोड़ का मजमा। अभी तो आगे बढ़ता जाएगा, अभी तो 4 ही 5-6 करोड़ तक पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह ये तादाद बढ़ती जाएगी। दुनिया ताज्जुब कर रही है कि ये कहां से आ गए हैं। तो याद रखो, अगर अबतर की औलाद होती तो खत्म हो जाती, ये कौसर की औलाद। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले या तो हमने आपको कौसर दिया है। कौसर कसीर से है, यानी कसरत से है। अब यहां पर कई माने कौसर के किए गए हैं। कौसर से मुराद जन्नत है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, कौसर से मुराद उलमा है, कौसर से मुराद कुरान है, कौसर से मुराद कार खैर है, खैर कसीर है। मुख्तलिफ माना कौसर के लिए गए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कौसर से मुराद फातिमा। किसी ने नहीं कहा कि कौसर से मुराद फातिमा है, कौसर से मुराद नस्ल फातिमा है। और एक बात इशारा कर दूं, देखिए कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे तो पैगंबर को यासीन कहा गया है। पैगंबर को क्या कहा गया है? यासीन। यासीन का मतलब है ऐ मेरे सैयदो सरदार। क्या कहा गया है? सैयदो सरदार। यानी कुरान ने पैगंबर को सैयद कहा है। सैयद का माना होता है सरदार के। क्या होता है? सरदार के। और उससे पहले की अगर तारीख उठा करके देखें तो बनी अब्बास को सैयद कहा गया और फिर दूसरे लोगों को भी सैयद किया गया। लेकिन तारीख ने जो लिखा है, असल सैयद वो है जो नस्ल फातिमा और अली से हो। बहुत तवज्जो चाहता हूं। देखिए, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो। जो नस्ल फातिमा से है वही क्या है? असल सैयद है। नस्ल फातिमा और अली से जो है वो क्या है? असल सैयद है। सैयद का माना क्या होता है? सरदार के होते हैं। सरदार किसे कहते हैं? जो अपनी कौम की हिफाजत करे। भाई तो जो चाहता, जो अपनी कौम की हिफाजत करे, जो अपने खानदान की हिफाजत करे, जो अपने लोग की हिफाजत करे, जो अपने शहर की हिफाजत करे, जो अपने मुल्क की हिफाजत करे, उसे क्या कहते हैं? सरदार कहते हैं। सैयद के माना सरदार के हैं। अब तवज्जो चाहता हूं, अलम फेंक कर भागने वाला कभी सरदार नहीं हो सकता। सैयद के माना सरदार के हैं। सरदार का माना यह है कि हिफाजत करने वाला। भाई जो हिफाजत करे, लूट कर खाने वाला कभी सरदार नहीं हो सकता।
آج ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں سید ہوں، میں اگر سید ہوں تو ہم سردار ہیں، کسی کا مال غصب نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کا حق غصب نہ کرے. اگر آپ آل محمد سردار ہیں تو ان کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیے. اپنا مال انہوں نے لٹا دیا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں. اب سمجھ میں آیا اگر نسل اہل بیت سے ہوگا، ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر نسل اہل بیت سے ہوگا، نسل فاطمہ اور علی سے ہوگا تو کہیں بھی ہوگا کسی کا مال غصب نہ کرے گا. اور اگر کسی کا مال کوئی غصب کر لے سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہو گئی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پڑھیں. یا علی یا علی یا اللہ. سید ہیں، بہنوں کا مال کھائے بیٹھے ہیں، بھائیوں کا حق غصب کیے بیٹھے ہیں، مومنین کا حق غصب کیے بیٹھے ہیں. اما جب ہمارے سیدوں کی یہ حالت ہے تو دوسرے قوم کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے ہم اپنے کو دیکھیں کہ بہنوں کا حق دیا ہے یا نہیں دیا، بھائیوں کا حق دیا ہے یا نہیں دیا، بیٹوں کا حق دیا ہے یا نہیں دیا، خاندان کا حق دیا ہے یا نہیں دیا، پڑوسوں کا حق دیا ہے یا نہیں دیا. اور اس کے بعد سے دیکھیے شان یہ ہے کہ ہم سید ہیں. ذرا سیرت اہل بیت تو دیکھو. تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. کوثر، کوثر کے معنی جنت کے، کوثر کے معنی حوض کوثر کے، کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہے. لیکن کوثر نسل کثیر بھی ہے. کوثر جناب فاطمہ زہرا ہے. اب سنیے کوثر کا معنی کیا ہے. کوثر یعنی فاطمہ، کوثر یعنی راضیہ، کوثر یعنی مرضیہ، کوثر یعنی بطول، کوثر یعنی معصومہ، کوثر یعنی طاہرہ، کوثر یعنی مطہرہ، کوثر یعنی عالیہ، کوثر یعنی فاطمہ زہرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو فاطمہ دیا ہے. اب فاطمہ کے ذریعے سے نسل رسول آگے بڑھے گی، فاطمہ کے ذریعے سے نسل رسول آگے بڑھے گی. تو کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اب اگر باریکی اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ان 1,24,000 میں سے صرف جناب سیدہ کو، جناب سیدہ کو عورتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. کہاں 1,24,000 اور کہاں جناب سیدہ تنہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام نبیوں کی خاصیت اللہ نے فاطمہ میں رکھی ہے. تبھی نہ درجہ برابر ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر ایک طرف اور جناب سیدہ ایک طرف. اور پھر یہ بھی دیکھیے جب مباہلے میں گئی ہے، چادر کے نیچے آئی ہے تو 4 مرد ہے، ایک عورت ہے. بھائی 4 مرد ہے، ایک عورت ہے چادر کے اندر. مباہلے میں بھی گئی ہے
تو 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. اللہ نے فاطمہ کو درمیان میں رکھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا رشتہ نبوت سے بھی ملتا ہے، امامت سے بھی ملتا ہے. اب اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فاطمہ کا دامن پکڑ لو، تمہیں نبوت بھی مل جائے گی، امامت بھی مل جائے گی. اور اگر فاطمہ کو چھوڑا تو نہ نبوت ملے گی نہ امامت ملے گی. فاطمہ اتنا عظیم ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ فاطمہ زہرا کی ذات کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کائنات انسانیت میں جتنی بھی انسان ہیں ان سب کی عقلوں کو ایک طرف رکھا جائے اور فاطمہ کے مقابلے میں رکھا جائے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہو. یعنی فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہوتا اگر علی نہ ہوتے. کیسے آپ اسے سمجھیے. دیکھیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو معراج پر بلایا. جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی کا نور اللہ نے نبیوں کے صلب میں رکھا. ہر نبی کا نور اللہ نے کہاں رکھا؟ نبیوں کے صلب میں رکھا. لیکن فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کے نور کو کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا بلکہ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. پیغمبر اسلام کو بلایا، جنت کی سیر کرائی. پیغمبر نے دیکھا کہ جنت منور ہے، روشن ہے. پوچھا جبرائیل یہ جنت کیوں اتنی روشن ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے آپ دیکھ رہے اس پر پھل ہے، اس پھل کی وجہ سے یہ پوری جنت جو ہے وہ روشن اور منور ہے. پھر اس کے بعد سے اس پھل کو پیغمبر نے تناول کیا، کھایا. اسے کھانے کے بعد زمین پر آئے، خدیجہ کے گھر کی طرف جانا چاہتے تھے. اللہ نے کہا آج تم خدیجہ کے یہاں نہیں جاؤ گے بلکہ تم پہاڑ پر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. کتنے دن؟ 40 دن پیغمبر نے عبادت کیا. اور اس کے بعد سے تاریخ کہتی ہے کہ پیروں میں ورم آ گئے تھے، پیشانی پر گھٹے ہو گئے. یعنی اتنی عبادت کی پیغمبر نے، رات دن عبادت کرتے تھے. 40ویں دن حکم ہوا کہ آپ خدیجہ کے ہاں جائیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ نور کتنا مقدس ہے، کتنا پاکیزہ ہے کہ پہلے 40 دن عبادت کیا، پھر اس کے بعد سے حکم ہوا کہ اب خدیجہ کے ہاں جاؤ. پھر اس کے بعد سے یہ نور منتقل ہوا. اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نور سیدہ کیا ہے تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا، نہ کوئی نبی بتا سکتا، نہ کوئی رسول بتا سکتا، نہ کوئی پیغمبر بتا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں گاؤں کا رہنے والا، میرے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے. میں گاؤں سے یہاں آیا، ایک صاحب آ رہے تھے، میں نے کہا کہ وہ ہیرا آپ لے کر کے آئیے گا لیکن بہت سنبھال کر لائیے گا، کوئی اسے دیکھنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، خراب نہ ہونے پائے. وہ بیچارے ہیرا لے کر کے آ گئے. گھر پر آئے، میں تھا نہیں، بچوں کو دے دیا. اب لوگوں کو جو پتا چلا تو اب لوگ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہیرا کیسا ہے، ہیرے کا رنگ کیا ہے، ہیرے کا کلر کیسا ہے، ہیرے کی چمک کیسی ہے، دمک کیسی ہے، ہیرا کتنا قیمتی ہے، کیسا ہے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ بتا دیں گے؟ آپ نہیں بتا پائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں. توجہ ہے نا؟ یعنی آپ نے اسے دیکھا نہیں. تو جب دیکھا نہیں تو آپ اس کی صورت و سیرت نہیں بتا سکتے. اسی لیے اگر نبیوں سے بھی پوچھا جائے فاطمہ کیا ہے، بھائی نبی بھی نہیں بتا سکتے. فاطمہ کی عظمت وہ بتائے گا جس نے فاطمہ کو دیکھا ہے. یا علی بتائیں گے یا نبی بتائیں گے.
یہ ہے فاطمہ کی ذات. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر بطور بیٹی دیا ہے. بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. کیا کہا؟ بیٹی دیا ہے. دیکھیے آج آپ یہ سمجھ جائیے, سن لیجیے آپ, یہ حدیث ہے, پیغمبر کی حدیث, اور اسلام کیا ہے. فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ہے انسان, وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ یعنی وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں رہتی ہیں اللہ اس گھر پر مسلسل رحمت نازل کرتا رہتا ہے. کیا؟ رحمت نازل کرتا ہے. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے, بیٹی رحمت ہے. مجمع اکٹھا تھا, پیغمبر اسلام نماز کے بعد ارشاد فرمانے لگے, کہا ایھا الناس سنو, جس کے 3 بیٹیاں ہیں. یہاں پہ 1 بیٹی 2 بیٹی میں گھبرا جاتے ہیں. فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہیں وجبت لہ الجنہ, اس کے اوپر جنت واجب. 3 بیٹیاں جس کے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہے. اگر پرورش صحیح کیا, اس کی شادی کر دیا, وہ اپنے گھر چلی گئی, تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جنت واجب ہے. اگر 3 بیٹیاں ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہو, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 کے لیے بھی یہی ہے, 2 کے لیے بھی یہی ہے. پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 کے لیے بھی وہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے, اس کی صحیح پرورش کر کے آپ نے اس کی شادی کر دی, وہ اپنے گھر چلی گئی ہے, تو آپ کے لیے اللہ نے جنت واجب قرار دیا ہے. یہ ہے مقام بیٹیوں کا. پھر اگر آپ غور کریں, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کے گھر یا کسی کے یہاں 1 بیٹی ہوئی تو تھوڑا منہ بگڑ جاتا ہے, ناراض ہونے لگتے ہیں. اور کسی کا منہ بگڑے یا نہ بگڑے, وہ جو ساس ہوتی ہے, ساسو ماں, ان کے تیور جو ہے وہ تھوڑا چڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سے خدا نہ خواستہ اگر 2 بیٹی ہو گئی تو پھر دیکھیے طوفان, اور اگر 4 ہو گئی تو ماشاءاللہ کیا کہنا, 3 ہو گئی تو کیا کہنا, ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن دیکھیے یہ جو بیٹی اور بیٹا ہے, نہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں. اللہ پر یقین نہیں ہے, اس لیے کہ دینے والا وہی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یہی کہا نا کہ ہم جیسی چاہتے ہیں ویسی صورت بناتے ہیں. ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں, بیٹی دیتے ہیں. آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں, اور اختیار میں کس کے ہے؟ پروردگار کے ہے. اب باریکی نقطہ سنیے, بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے بیٹی اور بیٹا, اس کا تعلق باپ سے ہے, ماں سے نہیں ہے. پھر آپ غور کیجئے, یہ جو ناراض ہوتے ہیں, بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں, بیویوں کو گالی دیتے ہیں, بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں, بیویوں کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو تو بیٹی ہی بیٹی ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے اولاد کو کہاں رکھا ہے؟ صلب مرد میں رکھا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی مرد کے صلب میں اللہ نے اولاد کو رکھا ہے, عورت کے صلب میں نہیں رکھا ہے. عورت ایک پرورش گاہ ہے, میں کھل کر کے بیان نہیں کر سکتا. تو کہاں رکھا ہے بیٹا یا بیٹی؟ یعنی آدمی کے صلب میں رکھا ہے. جب
एक्स से मिलता है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स वाई से मिलता है तो बेटी पैदा हो जाती है। तो ये बेटी और बेटा अल्लाह ने कहां रखा है? सुल्मे मर्द में रखा है। तो फिर बीवी को गाली क्यों दे रहे हैं? अगर गाली देना है तो अपने को बोला। ये जो गाली दे रहे हैं ये जहालत है, जाहिल लोग हैं, अनपढ़ है, उन्हें कुछ पता नहीं है। वरना एक मुसलमान, एक शिया तालीम अहले बैत सुनने के बाद, पढ़ने के बाद वो गाली दे, अल्लाह अकबर। तो इसलिए बेटी और बेटा का ताल्लुक ना तो हमारे अख्तियार में है ना तो आपके अख्तियार में है, देने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ने औलाद को सुल्बे मर्द में रखा है। अब जब मर्द के सुल्ब में रखा है तो अगर बेटी हुई गाली दे रहा है तो गोया ये है कि वो बेटी को यानी उस बीवी को गाली नहीं दे रहा है, वो गाली अपने आप को दे रहा है जहालत की वजह से। सलवात पढ़े अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो है वो, इससे बेहतर सलवात पढ़े अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, या अल्लाह। तो इरशाद फरमाया कि जिसके 3 बेटियां हो उसकी परवरिश कर दे और उसे ब्याह दे, वो अपने घर चली जाए तो उसके ऊपर जन्नत क्या है? वाजिब है, वाजिब है, जन्नत उसके ऊपर है। फिर उसके इरशाद फरमाया कि बेटियां वो होती हैं जो बाप के लिए बाइसे सुकून होती है। जिनकी बेटियां हैं, बहुत तवज्जो चाहे तो यहां पर मजमा होगा कि कुछ लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, कुछ लोग हैं जिनके बेटे हैं। रिवायत है ये, आप खुद इमाम हुसैन का वाकया पढ़िए। नमाज शम में दुआ करते थे, मौला हम तो पनाह मांगते हैं कि अल्लाह बेटी ना दे, बेटा दे। आप समझ गए? बेटी न दे, बेटा दे, हम दुआ मांगते हैं। लेकिन मौला हुसैन वो थे जो नमाज शम में दुआ मांगते थे, परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी दे जो मेरे लिए बाइसे सुकून। दुआ करते थे, नमाज शम में दुआ करते थे। आप हैं जो दुआ नहीं करते, लेकिन मौला थे जो दुआ करते थे। और अल्लाह ने बेटी दी, उसका नाम सुकैना या सकीना रखा। उस बेटी की खासियत यह थी कि जिस दिन पैदा हुई उस दिन से वो हमेशा बाप के सीने पर सोती थी। कहा? बाप के सीने पर सोती। और हुसैन, मौला हुसैन ये कहते थे कि जिस घर में रुबाब और सकीना होती है हुसैन को बड़ा सुकून मिलता। तो बेटी क्या होती है? बाप के लिए बाइसे सुकून होती है, बाइसे सुकून होती है। अगर हुसैन के चाहने वाले हो तो अपने दिल के अंदर ठंडक महसूस करो, बेटी बाप के लिए बाइसे सुकून होती। अब एक और रिवायत सुनिए। एक शख्स आया मौलाए कायनात के पास, सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो है वो, मौला के पास आया। उसने मौला से अर्ज किया, या अली मेरे लिए दुआ कर दे कि मेरे यहां बेटा पैदा हो जाए। जैसे है ना, लोग दुआ करते हैं, कराते हैं, और पहली औलाद के लिए लोग यही चाहते हैं कि बेटा पैदा हो। उसके लिए भी दुआ है कि अगर कोई चाहता है कि पहली औलाद उसके बेटा हो, तो जब 3 महीने का हम औरत के शिकम में ठहरा हुआ हो तो शिकम पर हाथ रख करके कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, और उसके बाद से कहे इस्मुहु मुहम्मदा, मेरे अगर बेटा पैदा होगा तो इसका नाम जो है मोहम्मद रखे।
अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में उसे क्या देगा? बेटा देगा। आया, उसने कहा या अली, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे बेटा पैदा हो। अली ने देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं कि कभी कभी बेटियों के लिए भी दुआ मांग लिया। आप समझ गए? कभी कभी बेटियों के लिए दुआ मांग लिया करो। फिर जो जुमला इरशाद फरमाया कि बेटियां बाप के जनाजे की जीनत हुआ करती है। आप जा करके, मैं तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि कब्र की जीनत यानी मैयत की जीनत क्या होती है। बहुत से ऐसी मैयतें आती हैं, पता ही नहीं चलता कि इनका वारिस कौन है। आए, सन्नाटे में दफन किया, चले गए। लेकिन जिनके घर पर 2-3 बेटियां होती हैं, पता चलता है कि किसी अमीर बाप का जनाजा उठा है। आप समझे? किसी अमीर बाप का जनाजा उठा है। तो फरमाया बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती है। बेटियों से पता चलता है कि बाप दुनिया से चला गया। बेटियों से पता चलता है कि बाप के अंदर दुख पाया जाता है, गम पाया जाता है। बेटे तो नकार देते हैं, बाप चाहे जितना चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कोई पूछने वाला नहीं होता। एक वाकया अपनी आंखों से, एक साहब थे, उनके 2 बेटे थे, दोनों की उन्होंने शादी कर दी और उसके बाद से बेटे अलग हो गए। अब जब ज़ईफ हुए तो अब बूढ़ी बूढ़ा, अब अकेले पड़े हैं, क्या करें? पैसा है लेकिन बेकार है, खाना है बेकार है, हर चीज है, गाड़ी है, सब बेकार है। ऐसी दौलत, ऐसी औलाद से रहने से फायदा क्या है? आप समझेंगे नहीं? ऐसी औलाद से क्या फायदा? ये जो शुरू में जो जुनून सवार था बेटे बेटे का, आज उसी का नतीजा है। एक साहब थे, उनकी 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। लेकिन जब बीमार हुए, ज़ईफ हुए, तो कभी दूसरी बेटी आ जाती थी, कभी पहली बेटी आ जाती थी, कभी ये बेटी आ जाती। आप समझ रहे हैं? ये है बेटियां। बेटियों से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने यही कहा ना कि हमने आपको कौसर दिया है, यानी बेटी दी। बेटियों की इज्जत करो। और रिवायत सुनिए, एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो है वो, बस बात खत्म कर दिया मैंने। रिवायत सुनिए, पैगंबर की हदीस है। क्या अजीब जुमला पैगंबर ने इरशाद फरमाया। हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, आप दूसरे तरीके से मजलिस सुनते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं पढ़ रहा हूं। आज इंशाअल्लाह फिर कभी होगा कि बस आप सुनते चले जाएं। फरमाया कि अपनी बेटियों का नाम कभी फातिमा न रखो, फातिमा न रखो। फातिमा अगर फातिमा रखो तो जो है ना, यानी अगर अपनी बेटी का नाम फातिमा रखो तो कभी उसे तमाचे न मारना। कहा अगर ला तज़रिबा, यानी अगर तुम्हारी बेटी, उसका नाम फातिमा है, या हमारे यहां बेटी पैदा हुई, मैंने उसका नाम फातिमा रखा, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, जवान किया, मैंने उसकी शादी कर दी। अब वो जो शौहर के यहां गई तो अब शौहर जुल्म करने लगा, उसे गाली देने लगा, उसे मारने लगा, उसे सताने लगा। तो पैगंबर ने कहा कि अगर बेटी का नाम फातिमा है तो उसे कभी तमाचे ना मारना। क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी का नाम फातिमा, मुझे दर्द होता है फातिमा नाम से अगर कोई उसे तमाचा मारता। फिर इरशाद फरमाया वला तलअनहा, कभी ताना मत देना, कभी ताना मत देना। बहुत से लोग हैं ताना देते हैं, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी ये ने, तुमने क्या किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। कहा कभी ताना मत देना, न कभी मारना, न कभी ताना देना। और उसके बाद से अजीब जुमला पैगंबर ने कहा वला तसुब्बहा,
कभी उसे गाली मत देना। फातिमा है ना, अल्लाह क्या अगर तुम्हारे बेटी हो, तुम्हारे घर में बेटी आ जाए तो कभी उसे गाली मत देना। अल्लाह अकबर, क्या अजीब जुमला कहा है। पैगंबर ने परवरिश की, ये परवरिश है। अल्लाह अकबर, बस दो जुमले मसाइब की सुनिए। बेटी रहमत होती, बेटी बाइस से सुकून होती, बेटी बाप के लिए जीनत होती है, बेटी बाप के लिए रहमत है, घर वालों के लिए रहमत है। देने वाला परवरदिगार है, रोजी वही देता है। इतना आप कमा करके क्या बना लेंगे, कितना इकट्ठा कर लेंगे और कितना खा लेंगे, ये सब ज़ईफी में पता चलता है कि कितना खा लेंगे, कितना इकट्ठा किया है, क्या लेके जाएंगे। बस इस्लाम को समझने की कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, तालीमात अहले बैत को समझने की कोशिश करें। जिस फर्श अदा पर हम बैठे हुए या हुसैन कह रहे हैं, उसी फर्श अदा से उठ करके जब हम घर जाते हैं तो माँ बाप को गाली देते हैं, भाई बहन को गाली देते हैं, दोस्तों को गाली देते हैं, अपने लोगों को गाली देते हैं। क्या यही है इस्लाम? क्या यही है कुरान? क्या यही है तालीमात अहले बैत? जुबान पाक होनी चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, फिक्र पाक होनी चाहिए। मजलिस तहारत का नाम है, पाकीज़गी का नाम है, नमाज तहारत का नाम है, पाकीज़गी का नाम है। यहां तक कि नमाज में अगर आप खड़े हो तो आप खजुला भी रहे हैं, खुजली हो रही, खजुला रहे हैं कि ये मकरूह है। कहा ये मकरूह है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इंसान का पूरा आज़ो जवारे अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसमें खलल ना पड़ने पाए। अगर आप नमाज में खड़े हैं, हाथ ऐसे करके खड़े हैं, कहा ये भी मकरूह है। कहा सामने एकदम सीधे रखो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। पैर फैला करके ना रखो, एक बालिश तक सिर्फ फासला रहे 4 अंगुल का। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो बदन भी सही वो सालिम एकदम सीधा होना चाहिए, हरकत नहीं होनी चाहिए, वो सब अल्लाह की इबादत। ये तहारत है, ये नफ्स है, ये तरबियत है। इस्लाम कुरान को समझने की कोशिश करें। शिया है, अहले बैत के चाहने वाले हैं, जुबान को पाक रखें। आज के बाद से जवान गाली ना बके, लोग गाली ना दे, सब्र। आज दुनिया इसी सब्र पर हैरान है, इसी सब्र पर हैरान है दुनिया। हमने मार दिया, कत्ल कर दिया, बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का चाहने वाला। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक बेटी के इसाले सवाब की मजलिस है। बाप मौजूद है, बेटी दुनिया से गुजर चुकी है। बेटी क्या होती है? बाप के जनाजे की ज़ीनत होती है। बेटी क्या होती है? बाइसी सुकून होती है। बेटी क्या होती है? रहमत होती है। बेटी क्या होती है? अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। बेटी क्या होती है? चराग है, चराग है, रोशनी है, चराग है, रोशनी है। आज 28 रजब भी है, 28 रजब। क्या कहा? फातिमा नाम के बेटी को तमाचे न मारना, ये रसूल ने कह दिया। लेकिन जरा मदीने में आइए, जब जनाब फातिमा ज़हरा को तमाचे मारे गए तो उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, हसन व हुसैन, जो देख रहे थे कि मेरी माँ को तमाचे मारे गए, मेरी माँ को हक से महरूम किया गया, मेरी माँ को दरबार में बुलाया गया, मेरी माँ की पसलियां टूट गई। हसन व हुसैन ने देखा इस मंजर को। अब उनके दिल से कोई पूछे कि हसन व हुसैन पर क्या गुजरी, यही वजह थी कि हुसैन उस रास्ते से नहीं जाते थे जो मस्जिद का करीब रास्ता था अपने घर से। किसी ने पूछा फरजंद रसूल इधर से क्यों नहीं जाते? इसलिए कि रास्ता तो करीब है, उधर से घूम करके उतनी दूर से क्यों आते हैं? फरमाया सुनेंगे तड़प जाएंगे। फरमाते हैं कि जिस दिन से मेरी माँ को तमाचे मारे गए हैं, इधर से मैंने इधर से आना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज फातिमा तड़प रही है, फातिमा बेचैन है। बस आपकी आवाज से गिरिया बुलंद हो गई है। 2 जुमले मसाइब के सुनिए। आज हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, वही हुसैन
जिसने माँ को तड़पते हुए देखा वही हुसैन, जिसने माँ की पसलियां टूटी हुई देखी वही हुसैन, जिसने माँ को अरे तमाचे खाते हुए देखा। आज जब हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, बस दो जुमले मसाइब के सुनिए। जब हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, रोज़े रसूल पर आए और आने के बाद फरियाद किया। एक मर्तबा जब माँ की कब्र की तरफ आगे बढ़े हैं तो एक मर्तबा हुसैन ने अपने आप को गिरा दिया है। तारीख ये कह रही है कि हुसैन ऐसे चल रहे थे जैसे कोई बच्चा घुटनियों के बल चलता हुआ माँ से लिपट जाता है। आज हुसैन माँ की कब्र पर आ गए हैं। अरे माँ की कब्र को दोनों हाथों से पकड़ने के बाद एक जुमला कहा, अम्मा अरे मदीना छूट रहा है, ए अम्मा अरे आपकी कब्र पर चिराग कौन जलाएगा, ए अम्मा आपकी कब्र पर मुजावरी कौन करेगा, ये अम्मा अरे मदीना छूट रहा है। आपको मालूम है कब्र सैयदा से आवाज आ गई, ये हुसैन तुम तन्हा नहीं जा रहे हो बल्कि ये दुखियारी माँ तुम्हारे साथ पीछे पीछे जा रही है। यही वजह थी कि जब काफिला रुकता था तो किसी बीबी की रोने की आवाज आ रही थी। ज़ैनब तड़प करके पूछती थी, भैया अरे कौन बीबी रो रही है, हाय मेरा गरीब, हाय मेरा मजलूम, हाय मेरा प्यासा। हुसैन ने हाथों को जोड़ा, ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, अरे जब से हुसैन मदीने से चला है दुखियारी माँ बालों को बिखराए हुए, ए मेरा गरीब हुसैन तेरे साथ साथ तेरी माँ भी है, वाह गुरबता वाह मजलूम बारेला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस मुख्तसर से अमाल को कबूल। मेरी भाई और उनके घर वालों को सब्र जमील इनायत, मरहुमा कहकशा बानों के ऊपर अल्लाह अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमाए, उन्हें अज़ाब क़ब्र, फ़िशार क़ब्र, मीज़ान सिरात, तमाम मुश्किलात से उन्हें निजात, उनका हश्र नश्र जनाब सैयदा के हमरा परवरदिगार कहकशा बानो बिन्त मेहदी हसन उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श। परवरदिगार बाप है, जिंदा है, परवरदिगार उन्हें सब्र जमील इनायत फरमा, हजरत के ज़ुहूर में ताजील फरमा।